देसी बंदे कुछ भी खा भी लेंदे ਉਹ ਕੇਕ ਦੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਧੋ ਆ ਜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਸੀਨੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे सेहत तबीयत ठीक होगी बिल्कुल फिट फाक लो जी आज हमारे रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है और मे भी इससे नेक्स्ट हो जाए लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से तो आखिरी है और मैं हर जुम्मे की तरह फिर से लेट हो गया हूँ बिल्कुल टाइम बिल्कुल मिनट टोटली एंड हो चुके हुए हैं और अभी बस मैं निकलने लगा था मैंने कहा इससे पहले मैं व्लॉग शुरू करूँ आप लोगों को बता दूँ चलो जी अभी मैं निकलता हूँ जुम्मा पढ़ता हूँ ठीक है जुम्मा पढ़ के आने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी बातें सारी की सारी बाद में होगी अभी टोटली सिर्फ कुछ मिनट से रह गए हैं और फिर माम साहब ने कहना है कि हर बार की तरह ठीक है तूने एंड भी आना होता है इसलिए मैं कहता हूँ पहले जल्दी से निकलूँ जुम्मा पढ़ूँ उसके बाद फिर आगे मिलते हैं जुम्मा वगैरह पढ़ के आ चुके हैं हमारे बच्चे यहाँ पे देखें अब शतूत खाने लगे हुए हैं आप लोगों का रोज़ा नहीं है नहीं हमारा हम नहीं रोजा क्यों इतने तो बड़े हो गए आप लोग क्या कहें अब बस बच्ची शर्मा आ गई वो कह रही है क्या कहें मुझे जुम्मा पढ़ लिया वो तो पहले तो बिल्कुल टोटली टाइम नहीं था क्या मिनी फैमिली ये देखो ये हाँ आएगा ये हमारे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स आ गए हैं ठीक है तो अभी जुम्मा पढ़ लिया और पहले तो बिल्कुल टाइम टोटली शॉर्ट था तो इस वजह से बस भाग गया ना क्योंकि जब मैं पहुंचा हूँ मस्जिद तो खुतबा हो चुका हुआ था बस जमात खड़ी हो गई थी साथ में पहुंच गया हूँ ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है घर वालों ठीक हो की हाल ने चौधरी साहब ठीक जे माशाल्लाह लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਹੈ ਲੱਠੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮਾ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਰੀਨ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਰੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ बनना है अच्छा ਤੇ जुम्मा मुबारक है बहुत बहुत आखिरी जुम्मा रमज़ान का ठीक है बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बाहर नन्हे मुन्ने आपके नए सब्सक्राइबर मिले हैं ठीक है हाँ वो बच्चे बाहर से वो शतूत खा रहे थे तो वो मिले हैं तो वो आपके लिए मोहब्बतें नहीं बांट रहे थे वो भी मोहब्बतें नहीं बांट रहे थे ठीक है उनको नहीं पता था कि मैं व्लॉग बनाता हूँ ठीक है हाँ वो आयशा के सब्सक्राइबर थे वो हैं मतलब उस दिन आयशा से मिलती जुलती मेरी बच्चियाँ तो वो भी मैं जैसे फ़ोन निकाला जेब से तो वो कहती आप भी व्लॉग बनाते मैंने कहा हाँ तो कहती अच्छा फिर उसने भी नाम भी पूछा अभी फिर बाज़ार जाना है और थोड़े से बस काम है ठीक है वो काम वगैरह निपटाते हैं तो अच्छा मैं चला हूँ बाज़ार ठीक है एक मैं वो एक बंदे के पैसे देने मैं उन्हें पैसे दे लवां तो उस तो बाद एक मैनू होर छोटा जिहा काम है वो मैं करके तो उस तो बाद इंशाल्लाह फिर तुसीं नमाज वगैरह अदा करो तो जे कुछ चाहिए तो मैनू दसो तो उस तो बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपां मैं वो पैसे देने एक बंदे ते जिहड़ा है ना वो मैं दे आए ईद दे देने मैं क्या जरूरत होंदी है ठीक है तो जिंदे देने उनके टाइमो टाइम ही दवो यार ईद दे देने 100 जरूरत होंदी बंदे नूं चाहिए होंदे ने हैं अज मैं कहना ऐसी खुशी तुसीं ना चिट्टा सूट पाया तुसीं हलवा पा के ओ हलवा कहने चिट्टे चौल पका के वंडो कुछ मर्जी पका लो फ्रूट नहीं सी है वो मैं ले आना ठीक है उन तो अलावा जो कोई होर चीज़ चाहिए तो तुसीं मैनूं दस दो सब्जी भी ले आना सर होर दसो जे टिंडे लभ गए तो ले आना नहीं लभे तो फिर मेरा दिल करता मैं करेले ले आऊँ चलो की लिया मैं ले आना टिंडियां ले आना जो लभदा मैं ले आना ठीक है तो इंशाल्लाह फिर हुण आपां चलदे हां जी हुण आपां चलदे हां ते हुण आपां जिहड़ा ना हाय चलो जी अब हम लोग जाते हैं सब्ज़ी वगैरह ले आनी है और कुछ काम थे जो पेंडिंग वो करने हैं पहले मैं जाने लगा था लेकिन अचानक से फिर जो है ना मैंने बाहर देखा गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी मैंने कहा थोड़ी देर बाद जाएंगे तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है अभी निकलते हैं काम शाम करते हैं और एक व्लॉग जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो चुका हुआ है जल्दी खुलता नहीं तंग करता है इनका तो बंदोबस्त करना पड़ा शाम का मंजर धूप कम हो चुकी हुई है फूल खिल चुके हुए हैं मौसम बिल्कुल फ्रेश ठीक है अब निकलते हैं और काम शाम करते हैं लो जी शिकरा हमारा रेडी खड़ा अब पकड़ते हैं इसको और निकलने की करते हैं कोशिश फूल सारे सूख गए हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ मतलब इसको बेचारे को लग के सारे टोटली एंड हो गए हुए हैं ठीक है इस पे लगे हुए हैं ये फ्रेश सीन है ताज़े निकले हैं आज रेड कलर के ये देखें ये नीचे रेड है ऊपर पिंक सा है येलो नहीं निकले येलो 2 दिन निकले थे उसके बाद अभी येलो नहीं निकले अभी जाते हैं बाज़ार ठीक है बाकी काम शाम करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं दोस्तों तो फ्रेश करें
फ्रेश फ्रेश आज टैंकी लाई है ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਟੈਂਕੀ ਅੱਜ ਭਰਾਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 hours later. चलो जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं घर हम लोग नहीं बेसिकली मैं घर पहुंच चुका हूँ सामान वगैरह ले आया हूँ ठीक है अब सामान वगैरह उतार के देते हैं माँ जी को क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल कम रह गया वा नहीं मैंने एक गल की समझ नहीं आई ठीक है कहते ने ईद आ गई मेरा यार नहीं है यार कितों आवे यार तो उत्थे रश फसिया पिया उत्थे रश थोड़ा है यार रश चो निकलेगा तेरे यार घरे पहुँचेगा अस्सलाम वालेकुम की हाल ने ठीक हो ठीक है ਹੁਣ ਯਾਰ ਉਥੋਂ ਰਸ਼ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਛੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਈਦ ਤੱਕ ਤੇ ਛੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੇ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੂਹ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਓ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੂਟ ਸੀਪ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਈ ਪਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਸਬੀਹ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਹੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੜਾ ਜਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਣਾਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਰੋਲ ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਭੀ ਮੈਂ ਰੋਲ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਓਕੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਲਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮੋਸਾ ਪੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੋਲ ਪੱਟੀ ਸੀ ਰੋਲ ਪੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਐਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਲਾਉਨੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਕਾ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਓਰਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋਲਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਮਿੱਟੀ A few moments later. यार आज तो रोज़े ने ना खीर कर दी इतना रोज़ा मुझे कोई भी नहीं लगा जुम्मे हर जुम्मे का मुझे तो रोज़ा लग रहा है आप लोगों को पता नहीं रोज़ा लगता होगा या नहीं मुझे ना हर जुम्मे का रोज़ा लग रहा है पहले जुम्मे का भी लगा दूसरे का भी तीसरे का भी और आज चौथा जुम्मा है और आज भी रोज़े ने ना मतलब अखीर की हुई है पता नहीं मुझे हर जुम्मे का लगता है लेकिन आज तो ना एंड लेवल है बस अभी कोई पौना घंटा पड़ा हुआ है लेकिन जो है ना मतलब एंड हुआ पड़ा है माँ जी रोज़ा खिला दो मैं कहना अज नहीं तो काम खराब हो जाना है ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੁਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲਣਾ ਥੋੜਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾ ਐਂਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕੋ ਸ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਤੇ ਝੱਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਪੈ ਜਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ 2000 years later. ਵੇ ਕਮਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੱਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਧੋਆ ਜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੀ ਖੈਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਵੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਖਾਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਸ ਹੈ ਕਮਲਾ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਐ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉੱਠ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਸੀਨੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਇਆ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਝੱਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਜਾ ਧੋ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਧੋਤਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ ਪਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਮਕਰੂ ਨਾ ਕਰ ਬਸ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰ ਪੈ ਜਾ ਚੱਲ ਸਕੂਨ ਕਰ ਲਾ ਝੱਟ ਤੇਰੇ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪੀਪਾ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਰੇ A few moments later. ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੱਕ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਝੱਟ ਲੇਟ ਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਆ ਲਾਤੀ ਸਟੈਂਡੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗਰਮੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ
ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦਈ ਆ, ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠੀ ਸੀ ਧੋ ਕੇ। ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਇਕੱਲੇ ਜਣੇ ਦਾ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਪਾਵਾ ਬਣੇ ਆ, ਬਣਾਉਣੇ ਇਹੀ ਆ ਬਸ। ਚੰਗਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करिया जे, लाइक शेयर करिया जे। 1 hour later. शुक्र है अल्लाह का यार, अफ्तारी हुई है। अफ्तारी होने के बाद कुछ अफ्तारी थोड़ी बहुत की है तो जाके सांस में सांस आई है, ठीक है। नहीं तो आज तो काम बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका हुआ था और रोज़ा इतना कि शिद्दत का लगा हुआ था ना कि मैं बता नहीं सकता। और तबीयत मतलब रोज़ा लगने की वजह से ना फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई थी, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਣੀ ਜੱਟੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। कौन है? ਰਾਣੀ ਜੱਟੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ, ਕੱਲੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿੱਠਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਪਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਕੁਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਾਣ ਅੱਧਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਕਰ, ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਮਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੀ ਆ, ਚਮਚੀ नहीं अब कोई एक चमची हुई, एक चमची है ना, इंसाफ करना तुसी, ठीक है। एक चमची है सिर्फ, चमची तो ज़्यादा नहीं है। हाँ आधी चमची ये ताड़ी मोहब्बत आए थे, ठीक है। उत्ते जमशरी पाता है। बैठ रहा मैं ले लेना ले ਫੋਕਾ ਵਾ। और एनर्जी मेरी इन्नी भी डाउन नहीं हुई कि हुण मैं उठ भी ना सका। ਮੈਂ ਬੋਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਚੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ 10 ਹੋਣ, ਧੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਧੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਤਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਾਨਾ ਮਾਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਨੋਹਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੋਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸੱਸਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀਏ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ? ਆਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਮਲੇ ਲੈਣ ਕਦਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਨਾ ਕੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੂਕਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਧਰ ਚੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਟ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਟਦਾ ਵੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਟੋ ਉਹਨੂੰ। ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰ ਨਾ, ਦੀ ਸ਼ੋਗੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਆ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸੇ ਕਰੀਮ ਬੋਸੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚ ਨਾ ਘੋਲ ਦਿਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਿਲਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੂਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਹਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਸਾ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਸੱਚੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੱਕਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੀ ਨਾ।
ਬਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰਾਠੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਯੈਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਪਵੇ ਤੇ ਖਾ ਜਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਵਰਕ ਲੌਗ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਾਂ। Later. माशाल्लाह जी नमाज़ वगैरह पढ़ ली हुई है और नमाज़ पढ़ के हम फारिग हो चुके हैं। तबीयत अभी शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन आज आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा कि अफ्तारी के बाद जो है ना कुछ बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन अफ्तारी के एंड टाइम पे असर के बाद जो है ना तबीयत फुल नाजुक थी। अब आ गया गए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? सेहत तबीयत कैसी है? आए डेली चल रहा सी मैं, क्या करी जा रहे हैं आप? माँ जी मेरी फिर तस्बीहां कड्डी जा रही है। मनके काट लेने नाल ही मनके काट लेने हैं आज ते ना आज मतलब ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ हाँ हाँ मतलब इस तरह ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਜੇ એનર્ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨ, એનર્ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕੰਬਦੀਆਂ, ਕਾਂਗੜੀ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰ ਤੁਰਾ ਫਿਰਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੂੜਾ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਨੀਂਦ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸੈਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 1-2 ਵਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾ ਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੜਨਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਨਮਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ? ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਚਮਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਚ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਓ ਰਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਸਰਕਾਰ, ਰਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਬਸ। ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਫੜੋ। ਹਾਏ 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 ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਕਈ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੇਕ ਦੀ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਕਰੀਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ, ਕੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਫਰੂਟ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਲੀਆ ਲਮਲੇਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ। ਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਭੇਜਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ।
ਇਹ ਫੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਕਰੋ